तो त्याच्यावर बोलेल आणि बाकीचे जे तिघं आहेत त्यांच्यासाठी आत्ताचा आपण थोडा फेस्टिवलशी रिलेटेड टॉपिक देऊया. गणपती फेस्टिवल इन इंडिया. ओके, सो हा टॉपिक असेल तुमच्यासाठी तिघांसाठी. त्यातून द्विजेशला जर या टॉपिकवर बोलायचं असेल, इट इज परफेक्टली ऑल राईट की तो ह्या टॉपिकवरती बोलेल. स्पीकिंग आपलं एकदम लास्टला घेऊया आपण, त्यामुळे यू हॅव ॲम्पल टाइम टू प्रिपेअर फॉर द स्पीच. आरामात करू शकता, फक्त लेक्चरच्या थोडंसं जेव्हा आपण व्होकॅब्युलरी शिकत असू त्या पार्टमध्ये काही प्रिपरेशन करू नका. ते सोडून बाकीच्या वेळात करू शकता तुम्ही. ओके, सो स्क्रीन दिसतोच आहे तुम्हाला. फर्स्ट नेम प्रार्थना. प्रार्थना, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. स्क्रीन विजिबल आहे ना सांग, आणि वाचायला सुरू करू शकतेस. Yes, लास्ट ma'am, टाइम it's visible. येस, ओके, व्हेरी गुड. यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम आय वॉज स्टील अ थिफ. Okay. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. ओके, So, व्हेरी गुड. do यू कॅन you? स्टॉप. Okay. ओके, perfect, very good. Now next one is Tanvi. Tanvi, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes, start reading. So do you? He replied, which put me off for a for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestler a bit. What's your name? Hari Singh. I lead. I took a new name every month. They kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who are grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him most applying smile. I want to work for you, I said. But I can't pay you. Okay, I very thought that over. good. Okay, very good. Okay. Perfect. Perfect. तू पण एकदम चांगलं वाचलंस. नेक्स्ट इज मैत्रेय. मैत्रेय, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. Yes, ma'am. Okay, please start reading from. I thought that over a minute. I thought that for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. But But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. okay, Later, you can stop now. Very good. Perfect. Now next one is Ritik. Ritik, please switch on your mic. Can you see the screen? Ritik, please switch on your mic. ओके, सो ऋतिक कडून काय अजून रिप्लाय नाही आलेला. मी नेक्स्ट नेम्स
रीडिंग साठी कुठले आहेत ते बघते. आयुष. ओके, आयुष, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. Hello? ओके. Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, please start from later. Um, The first line. yes. Later, he pat me on the uh, head and said, "Near Mind. to me from here the network problem." ओके, स्क्रीन व्यवस्थित क्लिअरली नाही दिसत आहे. blur दिसते. ओके, गिव मी अ मोमेंट. दिसते आता. ओके, प्लीज स्टार्ट. Later, he pat on me on a head and sat near mine. He touched me to the cook. He also taught me to write my name and said he would. Yes, he would soon. He would soon teach me to write my name and to write whole sentences and to add number. I was Grateful. grateful and I no I knew. no I knew the ones I can write like an edged Created. man and would be not reminded to what I can I achieve. achieved. I was It was quite. quite. Hello. Yes, please continue. It Huh. was. It was quite pleasant working for Annie. I made the tea in the morning and then would take me time uh, Buying. buying the dates. Price. Shulling the usually make perfect for Profit. a profit for about the rupees and a day. I think he New. knew that I made a light Little. money and money. This was This by, way. but he did not seem to made Mind. might. Okay, very good. You can switch off your mic now. तुला रेंजचा भरपूर प्रॉब्लेम होता का? म्हणजे स्क्रीन व्यवस्थित हा. दिसत होती? नाही मॅडम, मग झूम करून बघितलं मी. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. परफेक्ट, ठीक आहे. थोडंसं आपल्याला हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो कधी कधी रेंजचा, बट दॅट इज फाईन. ठीक आहे, व्यवस्थित बोललास, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, आता एवढी नाव अजून आपल्याला चॅप्टर कम्प्लीट करायचं आहे. सो अजून कोणी इंटरेस्टेड आहे वाचण्यासाठी? भरपूर 24 मुलं आहेत लेक्चरमध्ये, मी सोडून 23. अजून कोणाला नाव द्यायचं आहे वाचायला? ज्यांनी मागच्या लेक्चर्स मध्ये वाचलेले नाहीयेत अशा लोकांनी प्लीज नावं द्या जरा. येस, प्लीज राईट युअर नेम. अमोल स्टुडंटचं नाव आहे अक्षता. ओके, येस अक्षता, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. Anil made money. Start from Anil made money. Anil, ma'am, can I start? Yes, sure. Please start. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as arrived, he could go out and celebrate. It seems he was the amazing, a cure way to make a living. Evening, he come home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress.
I had been working for Anil for almost a month, and apart for cheating on the shopping, and had been done Had not done. and had been done and had not done anything in a line of work. I had every opportunity of doing so. Anil has given me a key to the door, and I will come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. Okay, very good. Perfect. You can switch off your mic now. Okay, next name, please. Vaishnavi. Very good. Vaishnavi, please switch on your mic and start from and that is why. इथून का हाँ, and that is why पासून. अँड पप्पा मला सांगा ना And अँड दॅट इज व्हाय इज it was शांतपणे वाच. व्यवस्थित वाचतीयस. इट वॉज सो Very good. Difficult. difficult to rob him. It's easy to rob a Greedy. greedy man because he can uh, afford to sometimes To be robbed. एक मधलं सेंटेन्स मिस झालं चुकून. हा, पुढे. to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, each time I did some real work. Real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, Yes, okay. he he will only waste It. Correct. वाचतीयस बरोबर आहे. He will only waste it. it on his friends. After all, he काय Doesn't even pay me. Anil was asleep. A beam of moonlight over the balcony and fell on the bed. correct. I sat up on the floor, Considering considering the situation. I- if I took the money, I could catch the 10:30. 10:30 express to Lucknow. Very good. Sleeping out of the blanket, I creep up to the bed. Anil was sleeping Peacefully. peacefully. His face was clear and Unlined. unlined. Correct. Even Even I व्यवस्थित वाचतीयस वैष्णवी. I had more marks on my face, though mine were Mostly scars. ओके, व्हेरी गुड, परफेक्ट. व्यवस्थित वाचलंस, काही प्रॉब्लेम नाही, अजिबात घाबरायचं नाही, वेगळी भाषा आहे म्हणून. ओके. Thank you, madam.
येस, चांगलं वाचतेस तू एकदम. फक्त थोडं कॉन्फिडेंटली वाचायचं. आपण बरोबर वाचतोय की नाही, कॉन्फिडन्स ठेवायचा, आपण व्यवस्थित वाचतोय याचा. अजिबात घाबरायचं नाही. व्हेरी गुड. प्रॅक्टिसनी हळूहळू होईल. ओके, यू कॅन स्विच ऑफ युअर माइक नाव. परफेक्ट. आता अजून आपला चॅप्टर अजून नाही संपलेला. सो इफ समवन एल्स वॉन्ट्स टू रीड, प्लीज राईट युअर नेम इन चॅट बॉक्स. प्लीज राईट युअर नेम इन चॅट बॉक्स. कोणाला कोणाला अजून वाचायचं आहे? वी हॅव होल चॅप्टर टू रीड. लिहा पटापटा. 9th 10thच्या मुलांचाच हा जास्ती प्रॉब्लेम आहे. साहिल, ओके. मला 7th 8th किंवा 5th 6th जी लेक्चर्स असतात त्याच्यामध्ये वेळ पुरत नाही रीडिंग आणि स्पीकिंग साठी. ती मुलं इतकी एक्साइटेड असतात की स्वतःहून सारखी सारखी नावं पाठवत असतात. इथे आपल्या लेक्चरला आता 25 मुलं आहेत. ओके, कादंबरी आता आली 2. व्हेरी गुड. कादंबरी आणि साहिल. सो पहिल्यांदा साहिल तुझा माईक ऑन कर. Yes, ma'am. प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम माय हँड. मॅम कुठे आहे? हा मॅम, दिसलं. ओके, व्हेरी गुड. My hands that understood the matters and searching for the notice. When I found them, I drew them out without a sound. Anil said Anil, his sleep turned on the side toward me. I was started and quickly crowd. crowd of the room. When I was on the road, I began to run. I hand the notes of my At my waist. helped there by the strange of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notice 600 rupees and the 50s. I could live like an oil rich An oil-rich Arab. for a week or two. एक 2च मिनिट हा. तुलाच वाचायचंय. फक्त इथलं मी एक थोडंसं पार्ट ऍड करते. आय कुड नंतर आता दोन्हीचं स्पेलिंग सेम असतं, लाईफ आणि लिव्ह. आपण स्पेलिंग करताना LIVE असंच करतो. बट आय कुड लिव्ह म्हणजे मी ह्या पैशांबरोबर जगू शकतो असं जेव्हा आपल्याला म्हणायचं असेल, असं त्या म्हणजे तिथला रायटर जो आहे त्याला हे म्हणायचंय की आय कुड लिव्ह लाईक अन रिच पर्सन. मी एखाद्या श्रीमंत माणसासारखा या पैशांवर जगू शकेन. आणि लाईव्ह याचं मिनिंग थोडंसं वेगळं आहे. आपण काय टीव्ही शो मध्ये किंवा लाईव्ह क्रिकेट मॅच असं म्हणतो आपण. चालू आहे या गोष्टींमध्ये सुद्धा लाईव्ह हा वर्ड यूज केला जातो. ओके, सो आपण जे सेंटेन्स वाचत असू, जो चॅप्टर वाचत असू, जे आर्टिकल वाचत असू, त्याच्या रेफरन्सनी आपण त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन करायचंय. LIVE असा वर्ड दिसला की दोन्ही प्रोनाऊन्सिएशन करेक्ट आहेत, लाईव्ह पण आणि लिव्ह पण. बट आता ह्या केसमध्ये आय कुड लाईव्ह लाईक असं नाही होऊ शकत, आय कुड लिव्ह लाईक. समजला डिफरन्स? Yes, ma'am. ओके, ह्याच्यापैकी आपण जे आपल्या चॅप्टरचा जो काही संदर्भ असेल त्याच्यानुसार वाचायचं. हे फक्त एकट्यासाठी नव्हतं, सगळ्यांसाठी होतं की असे काही वर्ड्स असतात इंग्लिशमध्ये स्पेलिंग सेम असतं, रेफरन्सनुसार आपल्याला त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन बदलायला लागतं. ओके, प्लीज कंटिन्यू. व्हेन आय रिच्ड द स्टेशन. When I reached the station, I didn't stop to ma'am कुठे गेलं? हा, दिसलं. I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but the dashed strength of to the platform, the Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed out. I should. Yes, ma'am. I should has been unable to jump into one of the Courageous. but I hesitated for the some reasons of the courage.
For some Then, reason, I for some can't reason, explain. and explain and the lost the change to get Chance to away. get away. Okay, very good. Perfect. You can switch off your mic now. अजून कोण होतं नेक्स्ट? कादंबरी. Yes, कादंबरी, please switch on your mic. Please start from when the train had gone. When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. I Desert had no road. idea where where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying Yes. at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly to the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. The great man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. Okay, very good. Perfect. You can switch off your mic now. Next, अजून कोण else who is interested for reading? Please write your names in the chat box. Chat box मध्ये अजून नावं येऊ देत थोडीशी. Please write your name in chat box for reading. Otherwise, I'll have to take the names. अरे सांगा, प्लीज राईट युअर नेम्स इन चॅट बॉक्स. अजून कोण कोण इंटरेस्टेड आहे फॉर रीडिंग? आपल्याला ऍटलिस्ट हा चॅप्टर आता कम्प्लीट करायचा आहे, म्हणजे आपण पुढच्या व्होकॅब्युलरीच्या पार्टकडे जाऊ. सो फॉर दॅट प्लीज राईट युअर नेम्स इन चॅट बॉक्स. अथर्व, व्हेरी गुड. अथर्व, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक and start Oh. reading from I found. I found myself in the maiden and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money in the morning. He would probably have given me 2 or 3 rupees to go the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run the bazaar, or Learn to write. uh, Okay. हाँ learn to कुठे लास्ट सेंटेन्स आहे. ह्याच्यावरती दिसेल तुला स्क्रीनवरती. लास्ट. bazaar or learn to write whole sentence anymore. Okay, very good. You can switch off your mic now. Perfect. Yes, you can speak as well as read. बट आधी ज्यांनी अजिबातच वाचलेलं नाहीये आतापर्यंतच्या लेक्चरला त्यांना थोडंसं वाचू देऊया आपण. आणि मग जर अगदीच कोणीच तयार नसेल तर यू कॅन रीड. ओके, सो आता अथर्व एक नाव आलं. अजून कोण? अख्ख्या लेक्चर मधले आता फक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जणांनी वाचले वेदांत. व्हेरी गुड.
Vedant, please switch on your mic and start from I had forgotten. From where? I had forgotten about. I had forgotten about them in excitement of the whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter of steal, and sometimes just a simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to script. My hand came up, which I felt its breeze. ओके, मे बी नेटवर्कचा काहीतरी इश्यू असावा. तुझा आवाज ब्रेक होतोय आणि क्लिअरली येत नाहीये. इज इट फॉर मी ऑर फॉर ऑल? सगळ्यांसाठी आवाज हे झाला का थोडासा? येस, ओके, नो प्रॉब्लेम. तर आवाज कदाचित सगळ्यांसाठीच ब्रेक झाला होता. मे बी नेटवर्कचा इश्यू असेल. नो प्रॉब्लेम, यू कॅन स्विच ऑफ युअर माईक. थोड्या वेळाने परत तुला वाचायचे. आपण जर कुठला नेक्स्ट पॅरेग्राफ असेल तर यू विल गेट अ चान्स टू रीड. येस, यू कॅन रीड अगेन. बट Ma'am, can I read again? okay, okay, no problem. Please start. Ma'am, from where? I hurried back to the room. Okay. I hurried back to the room, feeling very nervous. Uh, feeling very nervous, for it was much easier to steal something than to return it undetached. I opened the door quietly. Undetached. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late night morning I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you'll be paid regularly. Okay, Ma'am, very. will you scroll? बस आता अजून जर कोणाचं Okay. असेल रीडिंग साठी नाव आलेलं तर आपण त्याला वाचायला देऊया. ओके, Okay. ओके, व्हेरी गुड. आपल्याला द होल इयर दिस ऍक्टिव्हिटी विल कंटिन्यू, सो नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. अजून आपला चॅप्टर कम्प्लीट नाही झालेला. नवीन कोणाचं नाव, कोणाला नवीन नाव द्यायचंय? नंदिनी स्पीकिंग साठी ऑलरेडी नाव दिलंय ना, आणि लास्ट लेक्चरला. ओके, नंदिनीचं लास्ट लेक्चरला रीडिंग झालेलं नव्हतं. सो नंदिनी, यू कॅन रीड. प्लीज स्टार्ट फ्रॉम माय स्पिरिट्स रोज. I made some money yesterday, but my Ma'am, from where? माय स्पिरिट्स रोज. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil's in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. व्हेरी गुड, परफेक्ट. यू कॅन स्विच ऑफ युअर माईक नाव. व्हेरी गुड. सो आपण आता ही स्टोरी वाचली. कदाचित तुमच्या शाळेमध्ये झालेली असेल किंवा काही असेल. कोणीतरी एक जण स्टोरी शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करू शकेल. मराठीमध्ये सुद्धा चालेल की आपण ओव्हरऑल स्टोरी मध्ये काय बघितलं तेवढंच. वर्ड टू वर्ड मिनिंग नकोय. इन जनरल आपल्याला अख्ख्या स्टोरी मधनं काय कळलं हे कोणी सांगेल?
Please write your name in chat box. स्टोरीचं आपल्याला कम्प्लीट मीनिंग काय सांगता येईल? कारण आता आपण पेपरमध्ये तुम्हाला अनसीन पॅसेजेस सुद्धा असतात. सो जेव्हा अनसीन पॅसेज वाचाल तेव्हा त्याचं मीनिंग तुम्हाला कळलं पाहिजे, तरच त्याच्यावरती जे काही क्वेश्चन्स असतील डिपेंडेंट ते लिहिता येतील. राईट, सो इट इज इम्पॉर्टंट. Anyone can tell me the meaning of the story that we read right now? जसं जमेल आपल्याला इंग्लिशमध्ये नाही सांगायचंय, मराठीमध्ये मीनिंग सांगा. और एनी लँग्वेज यू आर कम्फर्टेबल विथ, मराठी, हिंदी, और इफ यू आर गोइंग टू टेल इट इन इंग्लिश, इट इज व्हेरी नाइस, बट यू कॅन टेल इट इन हिंदी और मराठी ऑल्सो. ज्या लँग्वेज बरोबर कम्फर्टेबल असाल त्या लँग्वेज मधून तुम्ही स्टोरीचं कोणीही एक जण, 2 जण जितके इंटरेस्टेड आहात, प्लीज माइक स्विच ऑन करून तुम्ही सांगू शकता. प्लीज राईट युअर नेम्स इन चॅट बॉक्स. इज देअर एनीवन इंटरेस्टेड? स्टोरीचं मीनिंग कळलंय का? 10th स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुक मधली स्टोरी आपण घेतली होती, म्हणून ते फक्त 10th साठी स्पेसिफिक नाहीये. याच्यासाठी स्टोरी घेतली होती की तुम्हाला जेव्हा अनसीन पॅसेजेस असतील फॉर 8th, 9th, इव्हन 10th मराठी मीडियम, अनसीन पॅसेज आला तर त्याचं मीनिंग तुम्हाला स्वतःच्या डोक्यात तयार करायला लागणार आहे. व्हॉट दॅट पॅसेज इज ऍक्च्युली टेलिंग अबाउट हे आपल्याला स्वतःच समजून घ्यायचंय, बरोबर? त्यामुळे थोडंसं बघा. आणि कोणी सांगेल का? प्लीज राईट युअर नेम इन चॅट बॉक्स. कोणीतरी? ओके, नेटवर्क इश्यूमुळे वेदांतला सांगता येणार नाही, बरोबर. मगाशी त्याला वाचता आलं नाही, रीड नाही. अक्षता, स्टोरी मराठीमध्ये काय आपल्याला काय समजलं तुला ते सांगशील? स्टोरी बद्दल व्हॉट इज युअर इन्फरन्स, व्हॉट इज युअर कन्क्लुजन अबाउट द स्टोरी, किंवा ओव्हरऑल आपण स्टोरीमध्ये काय बघितलं ते सांगायचंय. कन्क्लुजन नाही सांगितलं तरी चालेल, बट व्हॉट वॉज द स्टोरी अबाउट एवढंच सांगायचंय. प्लीज राईट युअर नेम इन चॅट बॉक्स. कोणी इंटरेस्टेड असेल तर, सो दॅट वी कॅन मूव्ह टू द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी विच इज related with vocabulary focus. तुम्ही नाव पाठवा, नाही तर मग मी जनरल नाव स्क्रोल करून त्यातलं एखादं नाव घेईन. सो इट इज बेटर यू सेंड नेम्स, यू राईट नेम्स इन चॅट बॉक्स. स्टोरी नक्की एकदा वाचून थोडंसं तरी अर्थ कळलेला असेल ना सगळ्यांना, की काहीच नाही कळलेला? म्हणून आपण आज पहिल्यापासून स्टार्ट करून परत एकदा स्टोरी घेतली की आपल्याला त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलता येईल. हाफ स्टोरी बरं चालेल ना, जेवढी हाफ स्टोरी कळली आहे तेवढी, जिथपर्यंत कळलंय तेवढं सांगू शकशील? प्लीज राईट स्टुडंट्स नेम. हा मॅम, हाफ स्टोरी असं ज्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये लिहिलंय, प्लीज राईट स्टुडंट्स नेम. आयुष, ओके. सो आयुष, थोडंसं जेवढा पार्ट कळला असेल तेवढा सांगशील माईक ऑन करून? हा मॅडम. ओके, व्हेरी गुड. मला नीट कळलं नाही, पण माझ्या पॅसेज वाचला त्यात मला कळलं की म्हणजे मी असा अंदाज काढतोय की जो होता ना माणूस मुलगा, तो पैशाची गरज होती आणि त्याला थोडे पैसे होते, पण तरी पण तो
आणि त्याकडे म्हणजे 600 रुपीज होते आणि तो त्यातनं बोलत होता की माझ्याकडे पण भरपूर पैसे मी याच्यात पण भरपूर श्रीमंत सारखं जगू शकतो. एवढंच कळालं. ओके, ठीक आहे. अजून दुसरं कोणी काही सांगेल? ओके. सो अजून कोणी काही सांगेल? येस, आय विल स्टार्ट रिप्रेझेंटिंग इट अगेन. थोड्या वेळासाठी फक्त मला सांगा आता. ओके, ठीक आहे. सो इन शॉर्ट आपण थोडंसं स्टोरीला मी सांगते. बघा, तुमचं सुद्धा सेम तुम्हाला कळली होती का किंवा काय वेगळं कळलं होतं? ओके, चालेल. आता मी सांगते. स्टोरीमध्ये आपण काय बघितलं की एक व्यक्ती, एक रायटर त्याच्या साईडनी लिहित होता की तो एक चोर होता. त्याचा रेग्युलर हाच व्यवसाय होता की तो चोरी करायचा आणि तिथून पळून जायचा. त्यामुळे तो कधी कधी त्याची जी खरी ओळख होती ती सुद्धा लपवून ठेवायचा. ओके. तो एका अनिल नावाच्या माणसाकडे कुक म्हणून गेला. त्या अनिल नावाच्या माणसाला त्याचं कुकिंग काही फार आवडलेलं नव्हतं. पहिल्यांदा त्यांनी बनवलं होतं ते कुत्र्याला दिलं असं आपण बघितलं. त्याच्यानंतर तो त्याच्याकडे स्टील कुक म्हणून काम करत होता. शेवटी त्याचं असं झालं की आता आपण आपलं नेहमीचं काम आहे जे पैसे चोरण्याचं ते करूया आणि इथून पळून जाऊया. त्यांनी बरेच सारे लोकांकडे ऑलरेडी चोऱ्या केलेल्या होत्या. त्यात त्यांनी हावरट लोक, श्रीमंत लोक, गरीब लोक सगळ्यांकडे चोऱ्या केलेल्या होत्या. बट जेव्हा त्यांनी अनिलकडे चोरी केली तो तिकडनं निघाला. त्याच्या मनात काहीतरी हुरहुर होती की आपलं काहीतरी चुकलेलं दिसतंय. बट स्टेशनवर गेला, त्याची ट्रेन मिस झाली. तो प्लॅटफॉर्मवरच बराच वेळ थांबला. कुठे दुसरा मित्र नाही, कोण नाही, म्हणून पुन्हा त्याला त्या अनिलकडे यायला लागलं. आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यासाठी अवघड टास्क काय होतं, त्याने जे पैसे चोरलेले होते ते त्याला परत ठेवायचे होते. न कळत, अनिलला कळायला नाही पाहिजे की त्यांनी चोरी केलेली आहे. पैसे त्यांनी जेव्हा तो आतमध्ये ठेवतो त्या अनिलच्या इथे आणि झोपून जातो ॲज इफ नथिंग हॅज हॅपेंड, रात्रीमध्ये काहीच झालेलं नाही असं करून तो तिथून असं करून तो तिथे झोपतो. आणि जेव्हा सकाळी अनिल उठतो त्याला चहा करून देतो आणि 50 रुपयाची नोट देतो. जेव्हा तो अनिल त्याला 50 रुपयाची नोट परत देतो तेव्हा याच्या असं लक्षात येतं की ती नोट ओली आहे. कारण रात्री जो चोर आहे, जो रायटर आहे, तो भिजलेला असतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्या नोटा सुद्धा ओल्या झालेल्या असतात आणि तीच नोट अनिल त्याला परत देतो. सो आता हे जे मी मराठीमध्ये सांगितलं ह्याच्यावरून चॅटबॉक्समध्ये मला जरा लिहून सांगा की तुम्हाला काय वाटतंय, अनिलला जो रायटर आहे त्यांनी चोरी केली होती की नाही, हे कळलं असेल की नाही? अनिलला रायटरनी, करेक्ट, अनिलला हे कळलेलं होतं की रायटरनी चोरी केलेली आहे आणि ते पैसे त्यांनी परत आणून ठेवलेत. बट त्याचा चांगुलपणा हा होता जो रायटरच्या मनात होतच की कधीतरी चोरी केल्यावर त्याला पहिल्यांदा थोडीशी हुरहुर लागली. ती का, तर त्याचं कारण हे होतं की तो अनिल इतका चांगला होता की त्याला वाटलं की हा चोरी करतोय म्हणजे याला पैशाची गरज आहे. सो त्यांनी जे पैसे कमावलेले होते त्यातले 50 रुपये त्यांनी रायटरला, चोराला परत दिले. सो दिस इज कन्क्लुजन ऑफ अवर स्टोरी. आणि याच्यावरून तो रायटर सुधारला. त्यांनी चोरीचे जे उद्योग असतील ते ह्याच्यानंतर बंद केले असतील. ओके, कळलं आता मिनिंग काय होतं, ओव्हरऑल स्टोरीमध्ये काय सांगायचं होतं त्यांना. वर्ड टू वर्ड आपण मिनिंग घेतलेला नाहीये. याच्यानंतर अजून एक पार्ट आहे की आपल्याला स्टोरीच्या टायटलवर सुद्धा फोकस करायचं आहे. द थीफ स्टोरी, एका चोराची गोष्ट. व्हाय वी आर फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स की आपल्याला मिनिंग कळलं पाहिजे. आपण
टायटल काय आहे त्या स्टोरीचं ह्याच्यावरही फोकस करणार आहे, कारण तुमच्या एक्झाम मध्ये असे क्वेश्चन्स असतात की ज्याच्यामध्ये यू हॅव टू गिव्ह टायटल टू अ स्टोरी. तर आता ह्यामध्ये 2 गोष्टी आपल्याला करायला लागतील, की आधी त्या स्टोरीमध्ये काय लिहिलंय ते बघायचंय आणि त्याला सुटेबल टायटल आपल्याला डिसाईड करायचंय, राईट. म्हणून जेव्हा केव्हा आता ह्याच्या पुढे स्टोरीज वाचाल, चॅप्टर बुकचा चॅप्टर नॉट नेसेसरी, आपण आता आपल्याला सोपं जावं म्हणून बुकचा चॅप्टर घेतला होता. बाहेरचे कुठलेही पॅसेजेस, आर्टिकल्स, न्यूजपेपर मधले आर्टिकल्स वाचा, त्यातलं तुम्हाला काय वाटतं टायटल देता येईल याचा थोडासा विचार करत राहा कायम. फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट नाही म्हणत मी, फक्त 8वी 9वी 10वी साठीचा इंग्लिश सब्जेक्ट असं नाही म्हणते मी, फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. ओके, सो नाव आपल्याला पुढचा जो एक छोटूसा व्होकॅब्युलरीचा पार्ट कंप्लीट करायचा आहे त्याच्यावर येऊया आपण. फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट, इथे थर्ड क्वेश्चन दिसतोय, थर्ड ए. फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कलोकेशन्स फॉर द फॉलोइंग. सो डू यू नो व्हॉट आर कलोकेशन्स? कलोकेशन्स बद्दल आधी कधी वाचलंय? ओके, सॉरी, स्क्रीन विजिबल नाही आहे ना, जस्ट गिव्ह मी अ मोमेंट. प्रेझेंट स्क्रीन, येस. ओके, सो इज स्क्रीन विजिबल नाव? स्क्रीन इज विजिबल ना, ओके. सो इथे आपल्याला असं दिसतंय की थर्ड जो क्वेश्चन आहे, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कलोकेशन फॉर द फॉलोइंग. कलोकेशनचं मीनिंग माहितीये काय असतं? कलोकेशनचं मीनिंग माहितीये? प्लीज राईट इन चॅट बॉक्स. ओके ओके ओके, वी विल स्टडी इट नाव. ते आपल्याला स्टार्ट करायचंय. सो व्हॉट आर कलोकेशन्स? Collocations are 2 or more words put together that sound natural to native speakers. म्हणजे 2 कुठले तरी शब्द आपण एकत्र करतो आणि तो एक वर्ड आहे असं आपल्याला, म्हणजे एक वर्ड कंप्लीट त्या 2 वर्ड्स वेगळ्या वर्ड्स पासून होणार. In some cases there is a grammatical reason behind them, sometimes not. 2 वर्ड्स एकत्र करताना कधी कधी आपण ग्रामरच्या इज साठी ते करतो किंवा तसं काही नीड नसते ग्रामरची, बट वी कंबाईन दोज 2 वर्ड्स. सो दे कॅन बी कॉम्बिनेशन्स ऑफ verbs and nouns, adjectives and nouns, adverbs and adjectives, or even nouns and nouns. या कुठल्याही फॉर्म मधली जी कॉम्बिनेशन असतील, कुठलेही एक वर्ब आणि एक नाउन असं उचलून जेव्हा एक कंप्लीट वर्ड तयार होईल, that word will be known as a collocation. Learning and understanding them is very important when you are studying English, and the longer you study, hear and use the language, the easier it will become for you to use them correctly. तर आता collocations यूज करणं इतकं गरजेचं आहे का? तर हो, नॉट ओनली फ्रॉम द व्ह्यू ऑफ एक्झाम, की एक्झाम मध्ये समज आता जसा क्वेश्चन तुम्हाला चॅप्टरच्या खाली आहे की यूज कलोकेशन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, हे जे शोधायचं आहे याच्यापेक्षाही जास्त तुम्ही जेव्हा एखादा टेक्स्ट स्वतःहून लिहायला जाल तेव्हा ते यूज केलं तर लँग्वेजची ब्युटी एनहान्स होते. आपण जे वाक्य लिहिलंय ते अजून छान प्रकारे लिहिलं आहे असं कळून येतं. इट्स इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट नॉट ऑल वर्ड्स गो टुगेदर नॅचरली, therefore collocating words wrong sounds odd and unnatural to native speakers. Correct collocating instead makes your English more fluent and professional and will make it easier for native speakers to understand what you are saying. So जे नॉर्मली इंग्लिश बोलत आहेत त्या लोकांना आपण जे बोलतोय हे चांगलं वाटावं आणि परफेक्ट, म्हणजे ऐकताना ते बरोबर वाटावं याच्यासाठी आपण या कलोकेशन्सचा वापर करतो. ओके, सो आता कलोकेशन्स सारखाच तुम्ही कंपाऊंड वर्ड्स ऐकले असतील. ओके, सो आता आपण कंपाऊंड वर्ड्स आणि कलोकेशन ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे ते बघूया. लाईक कलोकेशन्स, कंपाऊंड वर्ड्स आर 2 वर्ड्स पुट टुगेदर. कलोकेशन सारखं कंपाऊंड वर्ड्स मध्ये सुद्धा 2 कुठले तरी शब्द एकत्र टाकले जातात. द डिफरन्स बिटवीन देम इज that a compound words are usually 2 or more nouns put together
to create a new noun, whereas collocations are phrases created with two or more words that are associated together. Here is an example. Note and book are both nouns. When put together, they make a third noun. So notebook is a compound word. डिफरन्स समजला? नोट आणि बुक हे दोन आपण वेगळे एकत्र केलेले आहेत आणि नोटबुक बनवलंय. एक्झाम्पल, collocations with the word note are as an example, take notes and leave a note. ओके, सो आता समज नोट हा वर्ड यूज करायचा असेल तर आपण कलोकेशन मध्ये कसं टाकू ते, टेक नोट्स, लीव्ह अ नोट. सो आता टेक नोट्स हा वर्ब आणि नाउन असा एकत्र करून एक वर्ड बनवलाय. लीव्ह अ नोट मध्ये आपण नोट बरोबर काहीतरी लीव्ह अ हे फ्रेज ऍड केली आहे. ओके, सो अशी जिथे फ्रेज कंप्लीट तयार होईल ते. मला मगाशी चॅटबॉक्स मध्ये कोणीतरी विचारलं होतं की बटरफ्लाय, तर बटरफ्लाय कंपाऊंड वर्ड आहे. बटर आणि फ्लाय ही दोन वेगळी नाउन्स एकत्र केली आहे. ओके, another example, coffee and table are nouns, and when put together they make a third noun, coffee table, which is a compound word when even though it's written with the space. आपण त्याला मध्ये जागा देऊन लिहिला तरी सुद्धा कॉफी टेबल आपण एकत्र म्हणतो. कॉफी आणि टेबल हे दोन सेंटेन्स मध्ये वेगळे वर्ड्स आहेत अशा मिनिंगने आपण ते म्हणायला जात नाही. You can create many different collocations with coffee. As an example, cup of coffee, make coffee, strong coffee. So ही सगळी collocations झाली. So पोस्ट नोट बघा त्याने काय दिली आहे, द डिफरन्स बिटवीन कंपाऊंड वर्ड्स अँड कलोकेशन इज नॉट ऑलवेज इझी टू नोटीस. आपल्याला पटकीने कळून येणार नाही दोन मधला डिफरन्स, कंपाऊंड वर्ड्स आणि कलोकेशन्स मधला. बट विथ टाइम अँड प्रॅक्टिस यू कॅन लर्न हाऊ टू यूज बोथ करेक्टली. आपल्याला जरा वेळ देऊन आणि थोडीशी प्रॅक्टिस झाली इंग्लिश वाचायची आणि लिहायची की आपल्याला कळेल की त्यातलं कुठलं कधी वापरायचंय. ओके, सो आता आपण थोडंसं एक एक्सरसाइज करूया. जो चॅप्टरच्या खाली दिलेला होता मगाशी तो, की त्याच्यामध्ये वी हॅव टू फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट कलोकेशन्स फॉर द फॉलोइंग. डॉग साठी काय आहे ते शोधायचं आहे. तर मी परत एकदा अख्खं चॅप्टर स्क्रोल करते, आपण शोधूया त्याच्यामध्ये काय आहे. कुठे डॉग वर्ड दिसतोय ते बघूया. Yes, can you see it? What will be the answer in this case? Correct, a stray dog. स्ट्रे डॉग, व्हेरी गुड. अजून पुढच्या एका वर्डचं करूया. मॅन. मॅन साठी आता मॅन बऱ्याच ठिकाणी आला असेल. ओके, सध्या तरी काही सापडत नाही आपल्याला मॅन साठी. ओके, इथे एक सापडलाय. सो दिसला केअरलेस मॅन. ओ करेक्ट, ग्रीडी पण होतं. ग्रीडी मॅन, केअरलेस मॅन. सो हे कलोकेशन्स आहेत. परफेक्ट, समजलं. आता जर टेक्स्ट बुक असतील तर यू कॅन कंटिन्यू दिस.
और वी कॅन कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. आपल्याला हे पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करता येईल. थोडासा वेळ आपण फक्त स्पीकिंग साठी घेऊया. सो तिघांनी स्पीकिंग साठी नावं दिलेली होती, बट आता आय गेस फक्त एकाच होऊ शकेल. तर लावण्या, विल यू स्पीक? Is she there in lecture? Okay, yes. Please start. You can switch off your mic and start. Which topic? Ganesh festival in India. Okay, very good. Please start. Ganesh festival is known as Ganesh Chaturthi or Vinayak Chaturthi. Ganesh festival is a Hindu festival. This festival is celebrated in privately in homes or publicly. We decorate our home, make a pandal for Ganpati Bappa, include sweets such as modak as it is believed to be a favorite of Lord Ganesh. Okay, very good. Perfect. मस्त. Confidently, व्यवस्थित बोललीस. You can switch off your mic now. हो. माझ्याकडे नावं आहेत लावण्या, जय आणि नंदिनी. तर जय, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. आहे, आपल्याकडे वेळ आहे अजून. Dominant festival of India. People often await for this festival eagerly. Although it is celebrated all over the country in the state of Maharashtra, it is celebrated with the most enthusiasm. Ganesh Chaturthi is a festival of is a Hindu festival which holds utmost importance in the religion. This festival is celebrated following the Hindu mythology, which says that Ganesh Chaturthi is the birthday of Lord Ganesha. Hindus refer to Lord Ganesha as the remover of obstacles. People believe that Lord Ganesha comes every year with prosperity and success. ओके, व्हेरी गुड. परफेक्ट. थोडासा आवाज कमी आला आणि थोडासा ब्रेकिंग, तो मे बी नेटवर्कचा इश्यू असेल, बट जे तू बोललास ते व्यवस्थित ऐकू आलं होतं बऱ्यापैकी. सो व्हेरी गुड. यू कॅन स्विच ऑफ युअर माइक नाव. दीपाली मेथा. सो स्टुडंटचं नाव नंदिनी आहे का? दीपाली मेथा, स्टुडंटचं नाव नंदिनी आहे किंवा नंदिनी, यू कॅन स्विच ऑन युअर माइक नाव टू स्पीक. Yes, no problem. We will face these network issues. Yes, but ma'am. Yes, okay, please start. Nandini, please start. Ganesh Chaturthi is a festival which was started by Lokmanya Tilak. It is celebrated in 2, 5, 7 or 10, celebrated for 2, 5, 7 or 10 days. 7 or 10 days. On this festival, we bring the Lord Ganesha's murtis at home. We are also celebrating Ganpati festival since 3 years. But during the lockdown, we have not called much guests, but it was celebrated very beautifully. Thank you. Yes, okay, very good. Perfect. You can switch off your mic now. Yes, okay. Ayush, okay, no problem. You can speak in the next lecture. I'll write down your name. Yes. सो बाकीचे जे आहेत तुम्ही सुद्धा स्पीकिंगसाठी टॉपिक्स आपल्याला त्याच लेक्चरला मी देणार, तेव्हा तयार करून आता जसे हे तिघं व्यवस्थित बोलले, यू कॅन स्पीक इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आता नेक्स्ट लेक्चरला भेटूया. एन्जॉय गणपती फेस्टिवल. थँक यू अँड बाय. येस, थँक यू, बाय.